Rotatria Nundalet, 54, page P. Chet. רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת, השם אחד, במילואה וטובה. ואישיותם העצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תשגשג ותתגדל בפריחה מצוינת. בשם יצדקו ויתעללו כל זרע ישראל. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, נלחמו באישיותם הפרטית ומלכה את תרבותם, שהיא זרה, חיצונה, נוחית ומגושמת בעצם תכונתה. אמנם יד השם עשתה זאת, שעל כל פנים תרוכך מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית, אבל סוף כל סוף מוכרחת הנוכריות לנצח אצלם, המלכות תהפך למינות, שתגאל את הניצוצות של רוח ישראל הבאים מאור השם, שנמסך ברוחם, ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. ואף על פי שבתחילה יראו על ידי זה הנגעים של עקבתא דמשיחא, קטני נפש חושבים לחקות את הכפירה המתרחבת אצל הגויים ומדמים אותה לתרבות אנושית כללית, במקום שאינה כי אם תרבות זרה ונוכרית שישראל עומדים כבר למעלה ממנה. כל מקום, סוף כל סוף, המחשבה הזאת בעצמה, של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה בלא עירוב השפעה חיצונה, שהיא מגדלת מעבר מזה את שנאת העמים לישראל ביותר, ומעבר השני את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים לישראל, עד שהנחיה המחשבתית מהרסת כל קושת וקודש. היא בעצמה, הכרה זו, שיש לעמוד על הנקודה התוכית המסגלת לעצמיות, תקרא את ישראל לתשובה, לעשות חי באלוהים, ולשוב עוד הפעם לגבורה עליונה. לא בחרבם ירשו ארץ, בזרועם לא הושיע למו, כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם, אתה הוא מלכי אלוהים, צווה ישועות יעקב, בך צרינו לנגח, בשמך נבוס כמלך. והכרה זו, הבאה בהתפתחות איטית מאוד, המתחילה מקנאת עם, חיבת ארץ, שפה, תרבות גולמית, דעת התולדה, התלהבות עבודה גשמית ארצית בכוח היד המגושמה, מוכרחת היא לעלות עד הראש ולעורר את המחשבה וההרגשה היותר מיוחדה לישראל בלב כל האומה, הזקנים והצעירים יחדיו, ובלב אחד, במחשבה וחשק אחד, ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ודוד מלכם, ופחדו אל השם אל טובו. כעת באחרית הימים, שכבר החלו להראות את ניצניהם, כל החיל אשר נגע אלוהים בליבם, קרואים ועומדים הם, לעורר המון מחשבות והופעות מהספרות העליונות ממקור ישראל, ולעדור בלא לב ולב ביסודות התחתיים, שהתחילה כבר ההרגשה לדפוק בהם מחוזקה. המחשבה והמעשה ייפגשו יחדיו לבנות עולם מלא, בשם מלא, ימלוך השם לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. Tout est clair? Jusqu'à 100. Ah, alors vas-y, qu'est-ce qu'il raconte? Non, moi j'ai lu que le début, après il faut que vous et encore je m'en... Non, il explique comme ça. Voilà, la première phrase dit tout. Avec Israël Mechonim, aime les Kabel Emunat Elohe Emet Hashem Echad, Minoa Vetoa Vetoba. C'est-à-dire il explique en fait que la Torah est adéquat à un peuple qui a pour nature cette Torah.
Et il dit qu'est-ce qui s'est passé avec les Goïms, justement, à la naissance, entre guillemets, du christianisme ou d'islam, ou peu importe. Okay. C'est d'avoir voulu prendre la vocation d'Israël, la pnimiout d'Israël, et de l'adapter à un corps étranger rempli de mœurs dégueulasses, et avoir pensé que ça allait bien sortir. Mais ce qui se passe, ce que j'ai aimé, c'est la suite. Parce que là, ça explique, j'avais cette idée, je me rappelais plus d'avoir croisé, et il explique à partir de là, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de leur civilisation. D'un côté, il y a du judaïsme, mais un judaïsme qui n'est pas adapté. Et donc les individus en soi, il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui fonctionne mal. Et bien automatiquement, comme la nature fait son travail, leur culture rejettera tout judaïsme de leur christianisme. Et donc on verra aussi même des chrétiens qui sortiront de ça parce que c'est des gens bien et qui vont les quitter. Et ne vous inquiétez pas, il ne restera que finalement que la poubelle. Que la poubelle qu'ils ont construite. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas adapté à leur nature. Au lieu de se tourner vers Israël et nous dire, ok, on n'est pas comme vous, mais finalement, quelle est la Emouna qui doit apparaître chez nous pour être en harmonie avec la vie et vivre selon, oui, notre nature, mais en harmonie avec l'existence, avec le monde, avec la morale, avec tout ça. Alors, bon, je sais pas la fin, c'est peut-être à la fin qu'il explique. Bien fait. On reprend. Alors, comme tu l'as dit, Rak Israël Yecholim Mekabel Emuna Elohim Emetz. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, qui est conçu de par sa nature, de manière adéquate, à recevoir la foi du divin de manière parfaite et bonne, c'est-à-dire constructive. Vishiutam Atzmit, Otosif Ometz. Et non seulement ceci ne réalise pas un facteur étranger ou destructif, ça renforce la nature. Et Tarbutam Tesekseg, et ce qui fait que leur culture, leur civilisation fleurit. Petite Gadel, les Pricha Metsuyanit. Comme il est dit, Bashem Itzdeku. Qu'est-ce que veut dire ce pasouk? Bashem Itzdeku. Grâce à leur proximité de Dieu, ils deviendront plus justes. Vit Halelu, Emiu Yoter Mehulalim. Yoter Meshubachim. C'est-à-dire, ça améliore la nature d'Israël. Ça la met plus en évidence et ça l'améliore. Du fait même de leur proximité de Emunat Hashem. Kol Zara Israël, avec Dafka Zara Israël. Amim Acherim, quand ils touchent à l'Emunat d'Israël, ça les détruit. Ils ne sont pas à la hauteur d'intégrer cette Emunat encore. Ah, on dit, je comprends cette idée, mais quand on dit ça les détruit car sur il ne faut pas comme ça, mais car en fait ils veulent recevoir la donne, mais le Kéli n'est pas apte. Maintenant, le Kéli n'est pas apte, car ils ont perverti le Kéli. Ou parce que non, même si au niveau de leur civilisation, à eux, finalement ils sont bien construits, ils sont fidèles, ils sont moraux, même là ça aurait été nocif pour eux parce que ce n'est pas adapté de toute façon. Pour deux raisons. D'abord, c'est Beter et Maet. On dit ça en français. Ouais, prématuré. Prématuré. La Torah aurait dû être donnée après 1000 générations. Ça veut dire 30 000 ans. Dieu a évalué que d'ici 30 000 ans, il ne restera pas un seul être humain sur la terre, ils vont tous s'entretuer. Donc il anticipe l'événement. Il ne peut pas anticiper l'événement s'il n'y a pas, comme tu dis, un cli adéquat. Donc il fait un processus d'accélération de la maturation d'Israël, qui le rend plus ou moins apte à recevoir la Torah. Il voit que lui aussi il titube, puisque c'est la figure, Egelzav, etc., etc. Mais plus ou moins il est capable. Mais les autres nations n'ont pas subi ce processus. Donc ils en sont très loin. Des années-lumière loin de la Torah. Qu'est-ce qu'a fait le christianisme? A pris la Torah telle que et essaie de la faire pénétrer dans ces peuples païens. Il y a une incompatibilité totale qui entraîne un rejet. Comme un chétel-zar dans le corps. On dit un chétel, une greffe. Une greffe. Et c'est pas le même sens, c'est pas la même nature, c'est ça repoussé. Tous les anticorps qui viennent et qui repoussent. C'est ce qu'il explique là. Il y a la goïm, les peuples, l'obaou adain, tu vois. Ils ne sont pas encore arrivés, l'idée midazou, à cette mesure, à ce niveau. Et donc, le fait qu'a été fait pénétrer en eux un petit peu de la lumière d'Israël,
par le biais du christianisme et de l'islam, chez l'obéderchit patruta laem effectivement, sans prendre en compte leur situation et leur développement, donc c'est bien en delà de leur nature, nilcham bishiutam. Cette lumière d'Israël est trop grande pour eux, et donc elle lutte contre leur personnalité collective, aussi bien individuelle que collective. Bishiutam apratit, ou malka et tarbutam. Ça c'est totalement antagoniste, aussi bien à leur identité individuelle que leur civilisation collective. Shi, qui elle, cette civilisation, cette culture, Zara, elle est totalement étrangère à cette lumière d'Israël. Chez I, c'est nous ou c'est eux? Ishiutam apratit vetarbutam. Chez elle. Parce qu'on aurait pu dire là, c'est la Torah qui est étrangère à eux. Les deux. C'est la lumière d'Israël qui est étrangère. Il Zara, Chitzona, Venochit ou Megushemet. Pour eux, Il Megushemet, chez la Torah. Zara, Chitsona. C'est clair. C'est leur personnalité, aussi bien collective qu'individuelle. Elle est étrangère, extérieure, étrangère encore une fois, et Megushemet, comment dire ça, grotesque, grossière. Mais Etsem Trunata dans leur caractère propre. C'est un problème, ça vient un peu donner un petit peu une excuse de ce qu'ils sont. La Torah n'est pas faite pour eux, mais Goïch et la Torah, Donc ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables, donc ils ne doivent pas toucher à la Torah. Non, d'accord. Goïch et la Torah, Hayav Mita, c'est pas qu'on met métier autobédit. Dans ce cas-là, C'est comme si tu donnes à un petit enfant une nourriture d'un adulte. On peut leur en vouloir. On ne peut pas leur vouloir de ne pas être juif, mais on peut leur vouloir de ne pas être des hommes. Ah oui. Parce que Shvamizot Ben les Noirs, ils sont quand même capables de le faire. Que ça, tout le reste, rien d'autre. tout ça, ils n'ont pas. Non, mais ils peuvent comprendre, pas tuer, pas voler. Qu'ils ne soient pas juifs, qu'ils ne fassent pas la mitzvot, on l'a jamais rien reproché à ça. Hein. Ils fassent pas Shabbat. Les qu'appellent Emounat et Lokéamet. Mais à un moment donné, par Quel la suite. Zemuna, et tu vois bien qui s'ils en fait. Chilouche. C'est lui le père, le fils et le pain S'ils n'ont d'épices. pas des Emounat envers Hachem, dans ce cas-là, même pas 7. S'ils n'ont pas des Emounat, un minimum d'Emounat envers C'est ce qu'il est en train Hachem. de dire, ils ne sont pas capables d'intégrer en eux la véritable Emouna en Dieu de manière pure, sans saleté. Dans ce cas-là. Tu vois pas qu'ils ont rajouté une saleté qui est Jésus. Oui, Mais mais dans ce c'est cas-là. Avoda Beshitouf. Si tu t'es pas obligé d'être ça. Non, mais s'ils n'ont pas d'Emounat envers Hachem, dans ce cas-là, tu ne reçois rien, même pas les 7 mitzvot. Non, on ne parle pas de ça. Ils ont une certaine Emouna, mais elle n'est pas pure. Il est au bara. C'est ce qu'il a Ah, mais dit. ils ont quand même quelque chose. Emouna Elohemet, Bemiloua Vetuva. La même diadaï. Partiellement et mal compris, ça ils savent le faire. Ils l'ont fait à la perfection, c'est toute l'interprétation chrétienne et islamique du judaïsme. Sarakol, c'est quoi la chrétienté? C'est de la judaïcité mal traduite et mal interprétée, et l'islam encore moins bien interprété, adéquat à la nature de ces gens. Par la suite, on est d'accord que le monde entier reconnaîtra Dieu. Il arrive, tu vas voir le processus. Omnam, donc bien que ceci était une gaffe, le christianisme et l'islam, Yad Hashem Astazot. C'est Dieu qui l'a fait, comme le dit le Rambam dans une Chot Melachim qui a été censurée. Auto Yeshua Anotzri, on en parle, et Auto Mohammed, ils ont diffusé le concept de. C'est pas Yeshua. Il appelle Yeshua. Le Rambam, Lo Yehoshua, Yeshua Anotzri. Yeshua. Yeshua, il appelle. Pourquoi Yeshua? Parce que c'est son prénom, je suppose. Ben non. D'où tu sais. Parce que Tu étais là-bas? T'es l'école avec lui. Parce que. Ben Yeshua, c'est Gamatri, rachetez-moi, C'est Rachetevot, voilà. Là. Mais il n'y a pas de. Mais non, et on ne connaît pas son prénom. זה חוכמה חמאסה. on ne גמרא connaît pas son כתוב, prénom. פנדריקס וכו' וכו'. Mais comme c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y en a qui l'appellent le pendu, une sorte de. C'est Kinouye Gnaï. Il vient d'une famille juive, donc il Il avait avait un un nom juif. prénom, mais on ne le connaît plus. C'est ça sa malédiction. Comme il appelle comme ça, Rambam, dans la Yeshua. Senzura. Auto Yeshua, Anotzri, et Mohammed. Ça a entraîné que Gambaïm, Achir et Chokim, dans les îles les plus lointaines, on a entendu parler du message divin et du messianisme. Donc c'était un tuyau qui a divulgué le message d'Israël, c'est un tuyau d'égout, donc ça l'a sali en route. Donc c'est pour ça qu'il dit Omnam Yad Hashem Asazot. C'est vrai que c'est une gaffe, on n'aurait pas dû le faire. Mais c'est Dieu qui l'a fait en fait. Shalkol Panim, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a gagné malgré tout, c'est-à-dire mis à part le fait que ça a entraîné un rejet, etc. Mais il y a quelque chose de positif. Terukach Me'at Aklipa Akasha Shel Azua Anoshit. A été un petit peu adouci. L'écorce dure de la saleté humaine. C'est-à-dire à l'époque c'était vraiment des super brutes, aujourd'hui c'est des demi-brutes. Aval Sof Kol Sof. Donc bien qu'il y a un facteur positif dans tout cela,
Mais en fin de compte, Mouchachat anochiyut lenatzach etzlam. C'est-à-dire que la nature étrangère à la lumière de Dieu est obligée de vaincre et d'expulser cette lumière de Dieu de leur sein. Et c'est ce qui entraînera que Amalchut a fait les minutes. Finalement, ils en arriveront à l'athéisme total. Shetigaal et Comme ça, il faut le dire. Minut בדרך כלל dans tous les כתבי הקודש של נצרות. נכון. אבל זה מלכות אפר למינות. נהייתה כבר מינות. כן, אז כנראה היא תגעל. donc Amalchut là, c'est une autrine. מלכות de tous les nations du monde, voilà. finalement ils vont abandonner l'Emouna Bachem. Et donc Oui, c'est ce qui s'est passé à la Révolution française, C'est etc. extraordinaire. C'est ce qui se passait à la Révolution française. Ils ont compris que ceci n'était pas adéquat à leur vie et ça les Non, opprimait, mais là, c'est etc. extraordinaire parce que là, il donne la. Parce que très souvent, on l'explique, mais c'est pas la cause. Il donne la cause comment ces religions vont vers l'athéisme. Et comment ils arrivent à l'antisémitisme. Regarde. Oui, oui, je sais, mais avant ça, est-ce que ce qui est vrai, parce que là, il le dit pour les chrétiens, c'est aussi vrai pour les musulmans au même niveau aussi Ils sont toujours un petit peu en retard. Ouais, mais eux aussi, ça ira vers l'athéisme. Il y a Shtalir Shel Chilon. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde le sait. Mais d'un autre côté, je sais Je pas. rencontre énormément d'Arabes, je leur demande, ils me disent, mais la jeunesse a laissé tomber. Ouais, mais eux, ça va les sauver, ça. D'accord. On leur souhaite, hein, vraiment. Les chrétiens pas Qui moins. lâchent tout, qui Et les arrêtent chrétiens tout. pas moins. Oui, mais sauf que les chrétiens, ils sont passés à une autre phase, au wokiste, D'accord. à l'annulation. Donc regarde, à Malchut à faire les minutes, c'est ainsi que tous les royaumes vont devenir finalement laïques, athées. Sheti Ga'al et Anitzot chez le roi Israël, Nigam Nashon Agala. Quand tu fais la gala, tu retires des pores, des parois, les éléments de Hametz. Et là, on retire les éléments de lumière de Dieu qui étaient dans ces peuples-là, ils vont totalement se libérer de toute influence morale. Et on arrivait à postmodernisme, il n'y a plus de morale du tout. Il n'y a plus de vérité. Même si le entre-deux, on est d'accord, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, entre guillemets, c'est difficile à dire. Parce que quand le monde chrétien décide de se débarrasser en fait de son judaïsme, en s'athéisant, en se coupant de Dieu totalement, comme on l'a vu dans Mahalach Haïdot, c'est ce qui entraînera leur fin. Maintenant, c'est vrai que des fois, enfin moi c'est le monde dans lequel j'ai vécu, c'est mon époque où j'ai grandi dans un monde d'athées. Et c'est vrai que je reconnais une chose, que en France par exemple, dans le monde des athées, je ne parle pas des fous. C'est des gens qui sont arrivés à une moralité beaucoup plus belle que celle qu'on a chez les religieux. C'est la raison pour laquelle ils ont quitté la Idiot. Mais d'un autre côté, c'est aussi ça qui a entraîné la Shoah, parce que c'est les athées qui l'ont fait cette Shoah. Non. Les filles Livni, non. C'est pas les athées. C'est à Emouna, à notre rite. L'athéisme, non, il n'avait pas ça. Ça t'intéresse, c'est habité que toi d'abord. C'est à Emouna, à notre rite. Les résidus de notre riout qu'il y avait en eux, qui a développé la haine d'Israël. Tel notre chance, bien sûr, d'accord. Donc à Malchut et à Pech la minute, c'est comme ça que tous les royaumes, tous les gouvernements vont devenir laïcs. Sheti Ga'al et Anitzot chez le roi Israël, ils font une Ga'ala, donc extirper d'eux tous les éléments qui ont pénétré en eux d'Israël. Abayim Roshem, qui proviennent évidemment des lumières de Dieu. Chez Nimsach Berucham, qui a été mêlé à leur esprit. C'est-à-dire Vetigbar Bezé Yoter, Sinat Israël. Et ceci entraînera davantage la haine d'Israël. Parce qu'en fait, cet élément zar qui leur a rendu la vie amère, qui a détruit leur organisme, et maintenant que finalement ils s'en débarrassent, et qu'ils se rendent compte qui est le coupable, qui a rentré cet élément zar dans leur personnalité, c'est vrai que c'est par le biais de l'Église, mais la provenance, c'est d'Israël. Donc il fallait tuer Israël. Et c'est comme ça qu'on arrive à vouloir détruire le peuple d'Israël. La Shoah. Et maintenant, ça se traduit en antisionisme. Tout d'abord, bidiouk. Namshir. Va à Falpi. Maintenant, ce processus, il a deux effets accompagnateurs non souhaitables. Regarde. À Falpi. Chez Batrala, Iraou et les déserts anégaïm chez l'Igvita de Meshicha. C'est un des facteurs qui va entraîner les symptômes bizarres de l'Igvita de Meshicha, c'est à l'époque pré-messianique. On connaît très bien, qui est décrit dans la Gemara, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu. Mais quel rapport? Regarde. Ktane Nefesh, les petits esprits parmi nous, qui aiment bien se ressembler aux Européens illuminés. Sans dire quelle tendance politique on est. Ktane Nefesh. Choshvim, les hakot et akfira amitrachevet et tzelagoim.
pensent imiter cette kfira, qui est donc la mécroyance, qui se propage chez les nations, ou Medamimota, le Tarbut et pensant qu'il s'agit d'une culture humaine, grandiose, universelle, illuminée. Donc ils veulent adhérer à ce progrès, qui en fait est véritablement un progrès pour eux, pour les goïms. Parce que ce qu'ils avaient en eux, c'était une transformation totalement falsifiée. Et leur kfira, c'est une kfira moussarite. Parce que le clergé et le royaume, c'était tous des crapules en concubinage qui ont opprimé tout le bas peuple. Et donc c'est une élévation morale contre la falsification du pseudo-judaïsme. Donc les petits juifs qui aiment bien des lèches bottes d'égoïsme et qui croient que par là ils s'élèvent, ils disent bon, si le monde illuminé s'élève à ce niveau, ben nous aussi on doit aller dans le même sens. Et d'être gamme kofrim, אבל לא כופרים בנצרות, כופרים ביהדות האמיתית אותנו. tu vois? ומדמים אותה לתרבות אנושית כללית. במקום שאינה כי אם תרבות זרה. Alors qu'en fait ce n'est pas une élévation universelle, c'est quelque chose de totalement étranger au peuple d'Israël. נוחית שישראל, למה? שישראל עומדים כבר למעלה ממנה. Le peuple d'Israël se trouve à un niveau bien plus élevé que cela. Aussi bien que la falsification chrétienne, que du retour à la moralité universelle. Donc, la Torah authentique est bien en-delà de ce primitivisme. Mais ils ne le connaissent pas, malheureusement. D'un autre côté, j'essaie de comprendre. Normal, comme il a expliqué, donc voilà, ils ont voulu prendre une nourriture qui n'était pas adaptée. C'est pas eux qui ont voulu, c'est la chrétienté qui les a fait avaler. Non, je parle des païens. Quand je dis ils ont voulu, c'est les chrétiens, je parle. Ils ont voulu. L'Église a fait avaler ça à tous les peuples païens. Exactement. Mais eux, ils ont voulu prendre quelque chose qui n'était pas adapté. Comme ils expliquent, le mécanisme, quand c'est pas adapté, c'est que le corps le rejette. Et donc, quand le corps le rejette, vous avez dit, là je m'écarte de ce qu'il a dit, après pour que les juifs qui veulent ressembler à ça. Mais, donc, leur organisme rejette le judaïsme, de là, non. Rejette les juifs, donc on comprend ce qui se passe. L'Indisraël. Mais vous avez dit, leur tarbout et noshit klaït, pour eux c'est une chouba, ce qu'ils font là. Enfin, pourquoi ça Parce que moi normalement qu'est-ce que je m'attends? C'est vrai que le judaïsme n'était pas adapté. Voilà, mais le judaïsme n'était pas adapté. On le retire, qu'est-ce qui reste? Vide. Leurs mœurs d'avant, encore pire. Non. Parce que ça les a atténués quand même. Non, qu'ils aient Riker. Ça. Il y a eu quand même un effet positif. Voilà. Ah, même quand ils le rejettent, il reste... Avant d'avoir tout rejeté, il y a eu quand même une influence positive. C'est laquelle? שהכל פנים תרוכח מעד הקליפה הקשה. Ça a eu un effet positif. Et Maor Sheba, Marzero les moutaves. Mais c'est trop de Maor. C'est une surnutrition. Mais qui a été suffisant pour... Qui en train de finalement en vomir. Mais il y a eu des éléments nutritifs qui les ont adoucis. Atténuer leur barbarie. Ils ne sont plus... C'est-à-dire quand ils ressortent le judaïsme, d'un côté, ça provoque automatiquement une haine des juifs. Mais d'un autre côté, au niveau d'eux-mêmes, ils ont progressé. Ils ont changé. On n'a plus affaire aux barbares d'il y a 2500 ans. On ne sait pas, זה נפקא מינה להלכה. זה נפקא מינה להלכה. לפי המאירי. יש כלל, מורידים ולא מעלים. עובדה זרה. Tu vois un idolâtre dans la rue, et il y a un ravin à côté. Tu passes à côté, un petit coup d'épaule, et tu es dans le ravin. Moridim ve l'oma alim. C'est-à-dire que tu dois. L'oma alim, c'est-à-dire s'il est tombé dans le puits, évidemment, tu ne vas pas le sauver. Et si tu es à côté, tu lui donnes un coup d'épaule. דרך אגב. אני חושב שזה המאירי אומר, לא היום. כי גם ceux qui maintiennent de la זכות, זה מה עשבותם בידיהם. הם לא מאמינים, לא אדוקים בזה. comment il appelle ça, הלימוסים שלהם הם יותר מתוקנים. Parce qu'en fait, ça c'était pas une déclaration de guerre contre la Avoda Zara, mais contre tous les comportements vils. La preuve en est, c'est Afilou Klapé Israël. Ro'e Behema Daka. Les bergers du menu bétail. Lama Emchashudim Al-Gezel. Ce genre de type n'ont rien à faire dans ce monde. Afilou Klapé Israël. Donc tu vois bien, c'est pas une déclaration de guerre contre la théologie d'idolâtrie, mais c'est les sales mœurs. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas dans ces sales mœurs. Avec toute notre critique, ils sont 100 fois mieux que s'ils étaient à l'époque d'Abraham Avinu.
En les voyant aujourd'hui, on n'ose même pas imaginer, mais qui étaient ces monstres? C'est des monstres. Non, parce que Bémet, c'est parce que... Des monstres incommensurables. Mais aujourd'hui, enfin, on voit des gens qui sont capables de Shoah ou de ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore des monstres, ça veut dire qu'on a du mal à savoir comment ça pourrait être pire. Hein. Parce que aujourd'hui, on a vraiment affaire à des monstres. C'était pire, tu vois, ils rentraient leurs enfants dans des tuyaux de fer brûlants. Ils étaient en enthousiasme religieux. Ah, c'est cool, hein. Marvirim Belam la Molech. On continue. Mikol Makom. Donc ça, c'est le premier phénomène négatif accompagnateur. C'est que parmi nous, les faiblards tentent de les imiter, pensant que c'est une élévation culturelle. Mikol Makom, sauf kol sauf. Donc regarde, les deux phénomènes accompagnateurs négatifs, c'est que ça développe la haine d'Israël, comprenant que c'est la source qui leur a rendu la vie amère, et entraîne chez nous, aux faiblards, de les imiter, et c'est comme ça que la kfira apparaît dans le peuple d'Israël, Be'ikveta de Meshicha. Ils l'ont pas dit, peut-être que ce serait plus simple. On continue. Mikol Makom, cependant, sauf kol sauf, en fin de compte, המחשבה הזאת בעצמה של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה בלא עירוב השפעה חיצונה שהיא מגדלת מעבר מזה את שנאת העמים לישראל ביותר ומעבר השני את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים ישראל עד שהאנרכיה המחשבתית מארסת את חוקו של הקודש היא בעצמה הכרה זו שיש לעמוד על הנקודה התוכית המסגלת לעצמיות תקרא את ישראל לתשובה. Ça veut dire, ce processus de kfira au sein du peuple d'Israël lui-même amènera à une émouna très très grandeuse. Parce que de quoi il provient? D'une volonté de retourner à son essence la plus authentique, sans influence extérieure. C'est-à-dire que c'est aussi finalement ce qu'on a déjà dit dans notre Piscarot, même si eux pensent vouloir ressembler au Goïm, grâce à ça, ils se séparent aussi du faux judaïsme. Mais non, mais c'est exactement pareil. De la même manière que les Goïm ont voulu s'écarter de toute influence extérieure qui ne leur est pas naturelle, et les Juifs qui par faiblesse les imitent. Ça, c'est dans leur conscience, mais de fait, de quoi ça provient? C'est que leur âme veut retrouver son essence propre sans influence extérieure. Donc, dans un premier pas, ils pensent que les influences extérieures négatives, c'est le judaïsme. Mais petit à petit, ils découvriront que c'est exactement leur nature. C'est ce qui se passe. Non, c'est Baruch. Merde. Regardez dans les mots. Sauf kol sauf, c'est ce processus qui, dans ses premiers pas, paraît totalement négatif parce qu'il entraîne la haine d'Israël et l'abandon de la Torah dans le peuple d'Israël. Amarshava azot be'atzma, cette pensée elle-même, qui est achefetziyot lomed al hatzmiut, cette volonté de retrouver ton identité propre. Belo eruv, sans aucun mélange, ve'ashpar hitzona, et toute influence étrangère, extérieure. Maintenant, entre deux tirets. Les effets secondaires non souhaitables. Shei megadelet mivermizet sinat amim Israël, qui d'un côté amplifie la haine des nations envers le peuple d'Israël, ou me'ever shacheni, et d'un autre côté, est achikouy aruchani, l'imitation spirituelle de la part des faiblards parmi le peuple d'Israël, à tel point qu'on en arrive à une anarchie de la pensée, c'est-à-dire une cassure de toutes les autorités, de toutes les valeurs, etc. Mais un reset kol kosher de kodesh qui détruit toute vérité et toute sainteté. Mais malgré tout cela, hi be'atzma, cette pensée elle-même, cette conscience-là, akarazu, qui est la amod ala nekuda tochit amsaget l'atzmiut, de trouver le point essentiel qui me rend apte à retrouver mon indépendance propre intérieure, tikra et tisal shiva, amènera le plus à la shiva, parce que c'est quoi la shiva en fait? C'est la shiva, la mekoriut. Retourner à ta véritable essence. La sot chayil be'elohim, et finalement ça renforcera le plus de se rapprocher en toute puissance de Dieu, mais la shuvodapam l'ikvura elena, et de retourner à sa puissance suprême. Alors ils comprendront que nous on n'est pas comme les goïms, c'est-à-dire s'appuyant que sur la matérialité, la force militaire, etc., etc. Le pasuk le dit de cette manière. Lo beharbam irshu ad. Mais il faut faire très attention à ce pasuk parce qu'il peut être lu de manière un petit peu charédite, que pas besoin de guerre. On doit que faire des prières. Lo beharbam bilvad, ça dit trop. Mais on le dit de manière totalement négative pour contrecarrer l'approche goy qui, elle, pense qu'il n'y a que le frère. Chez nous, l'or beharbam, il serait.
Nous ne conquérirons pas la terre avec notre épée. Vezroam lo shialam, c'est pas leur bras qui va les sauver, qui est mincha, ta droite à toi, Dieu, et ton bras à toi. Ve'or panecha, la lumière de ton visage, qui ratitam, car tu les veux, tu le veux ce peuple. Ataou malki Elohim, c'est toi qui es mon roi, Dieu. Tsavé Yeshuat Yaakov, ordonne la délivrance de Jacob. Bechat sarenu naguer, c'est avec toi que nous allons encorner nos ennemis. Beshimcha novuskamelu, et en ton nom, nous allons écrabouiller tout ce qui se lève contre nous. Il y en a qui lisent le Bechorba Yashuarez, qui est. Kach mevinim bekipshuto, voilà. Il y en a qui disent ça. Pour les Haredim. Sur ce bassouk-là. Sur tous les psukim. Mais parce que ça se voit. Non, mais ça se voit. C'est comme tout le temps. Mais c'est marqué, le Becharbam, non? Oui, mais je crois. Lo bechail, velo ekwa, Ah, ki voilà. beruchi. Bien sûr, parce qu'on sait que la cause des choses, c'est toujours Dieu. Parce que toi, parce que toi, tu mais- sais mais- dire à toi. mais Dieu n'apparaît pas sans Kéli, j'ai pas compris. Et alors la fin, comment ils disent la fin du passage? Ki beruchi amar Hashem. Non, mais la fin du passage. Bien pas. Navut sarelu beshimcha. Non, mais. Comment mon cher Benu l'a tué l'Égyptien? Maman, on tire tout est fait. Ouais, mais là, c'est pas ce qui est marqué dans le passage, comme vous avez Ah, dit. cadeau. On les encornera. Beshimcha. Nahon, mais on les encornera quand même. Beshimcha. Ouais. Shem Hashem. Béchimcha, on les Ah, encornera. ok. Non, vraiment, il dit ça. Mamash, il faut t'achai. Mais ouais, mais là, je trouve ça gros. Ça paraît évident. Et s'il y Non, avait- même dans. s'il y avait que ça que gros, Non, mais ça paraît évident entre eux. On sait très bien, Dieu est. On étudie en ce moment chez Habitat. Alors, on sait qu'il y a des gens qui s'y rencontrent. Ils appellent ça ishtadles. En fait, c'est clou, tu fais soi-disant d'agir. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Que tu le fasses ou tu le fasses pas, ça aura lieu de toute manière. Mais il faut montrer à Dieu qu'on fait soi-disant faire quelque chose. C'est comme ça qu'ils vivent. Ishtadles. Mais il ne faut pas semblant de manger, on est d'accord. Non, Ça mais va. là, ils ont Ils font pas la peau sur les os. Hein. Là. Non, Non, mais bête, c'est leur conception. non, je comprends. Qu'ils y peut-être. croient ou ils y croient pas, c'est autre paire de manches. Oui, mais en fait, c'est non, ça j'ai la compris, mais théorie. en fait, c'est vrai, quand C'est ça. on grandit dans ces Non, c'est ça toute la théorie. Et ils le disent tout le temps. C'est pas l'armée qui sort, c'est ceux qui adorent dans les chivas. Ce sont des soldats de plomb. Ils font soi-disant de se combattre. Nous, on fait le vrai combat. Et c'est comme ça qu'on leur gonfle le moral et le ego. C'est ce qu'il dit le Rav Yitzhak Yosef. Le Rav Yitzhak Yosef, c'est ce qu'il dit dans tous ses discours aujourd'hui. N'ayez pas peur d'eux. C'est grâce à vous que l'État se maintient. Finalement, Grâce à vous. finalement, Étudiez avec plus finalement, d'entrain. on devrait les féliciter pour leur courage. Pourquoi pendant le Ah oui. mois de ils n'ont pas continué à étudier? Hein Si c'est les vrais lochamim, si c'est eux. Pourquoi ils se sont arrêtés pendant le mois de Av alors que. Non, mais mieux que ça, on devrait les féliciter pour leur Zaya courage. Kusha et Hida, C'est pour les renforcer seulement qu'ils disent ça. Et pourquoi, quand il y a eu du grabuge dans le sud, on leur a ordonné de passer au nord? Arrête au Magla en Matzla. Ouais. C'est de la frime, tout Ouais. ça. C'est de la frime. Ils y croient pas, comme ils disent, ils le disent, mais ils y croient pas. De fait, quand il est malade, il va chez le médecin. Quand il a faim, il se fait un steak, il prie pas Dieu qu'il le rassasie. Il fait pas Keilou. Mais c'est, non. mais le Rambam, il Ah, se fout de la gueule de tous Il ces fait pas cette Ishtalou, approche. quoi. Il mange pas un petit bis, hein. Il viendra, quoi. Avec Shabbat. Hein? Avec Shabbat, moi. Ouais, non, je parle en semaine, moi. Shabbat, je vais pas lui tomber dessus. Viens, on regarde en semaine. Quand on dit en Brichon, mais Shabbat Kodesh, Ah, mais je peux, Shabbat Kodesh. je peux vous dire, il y a des corps où tu vois que c'est pas que le Shabbat que le mec qui mange. C'est la spiritualité gonflée. Donc, bref, on va rigoler, mais vous avez vu comment il y a. À Karazou, cette prise de conscience. À Babit Patrou Titit. Évidemment, elle était en train d'arriver dans un développement lent. À Matrila, Mekinatam. Comment ça commence? D'abord, avant tout, une jalousie nationale. Sur le fait que le peuple d'Israël commence à vouloir le bien de son peuple. Zerishit Ateshuva. Comme chez Katoub, Orot Ateshuva, Dalet Chet. Ateshuva Rishona et Ateshuva el Kvod Hashem. שזה כבוד האומה. קנאת העם. שזה רוחו של אליהו, l'âme d'Eliaou se mêle à l'âme de la génération. Eliaou mécané de Kinat Israël. Après, ça s'exprime par Chibat Aretz, le chérissement de la terre. Comme le dit David Amelech HaKadosh. Ata takum terachem Tzion. Il donne un ordre à Dieu. Le temps est arrivé de prendre en pitié Tzion. Lama. Kiratsu avadir hatavane. Betafara yichonen. Tes serviteurs veulent sa terre et chérissent ses pierres. Donc Chibat Haaretz, en fait, c'est Chibat Hashem animsam Haaretz. Ils chafetzim be'eretz Hashem. Ils ne savent pas le dire, ils ne savent pas se le penser même, mais ils le ressentent. Safa, qui a passé dans la tête de faire revivre une langue antique. C'est comme si, je sais pas, ils se remettraient à parler le latin ou le grec. Tarbout Golmit,
tu as Tarbout, il commence à balbutier une certaine culture, mais qui est évidemment golmite, qu'on est golmite dans son état le plus premier. Data Tolada, il commence à s'intéresser à l'histoire. Les Juifs n'ont pas étudié l'histoire pendant 2000 ans. Là, ça les importe, l'histoire, la nostalgie, l'archéologie, où était notre peuple. J'ai trouvé une pièce de 2000 ans, un enthousiasme extraordinaire. Même Bibi, il en pleure quand il voit une petite pièce, etc. Je peux bien foutre. Non, je me sens relié à ce peuple. Il y a une continuité de l'histoire d'Israël. Alors qu'avant, ils s'en foutaient d'Israël, ils cachaient leur nom. La petite lavo, Beshem Israël Ichané. Il sera glorieux de se faire appeler Israël, d'avoir un nom juif, d'appartenir à Israël. Donc, Data Tolada, Itlahavut Avoda Gashvit, un enthousiasme pour le travail concret, matériel, artiste. Bekoach Yad Megushema, évidemment, avec des mains grossières. Aval, petit à petit, ceci va grimper les échelons. Muchachat Ila'alot Adarosh. Ceci gravira jusqu'au sommet. Ve'leorer et amarshava ve'argasha eter miyuchada l'Israël. Et ceci va éveiller la pensée, le sentiment le plus spécifique à Israël, qui est Emuna, Eloé, Emet, Echad, Bemilua. Belev kol haouma, dans le cœur de toute la nation. Askenim vatseirim, aussi bien les vieux que la jeunesse, comme on le voit aujourd'hui en champ de bataille. Il y a un bikouch à dire chez le tefillin, il y a une pénurie de tefillin en Eretz Israël. J'ai écouté hier une pub. Si vous avez une paire de tefillin de 3 à la maison, envoyez-les chez nous parce qu'il y en a plein qui en demandent. Les s'offrir même l'omni baketset. Même dans les ce qui est marrant, c'est que les écoles à la Knesset, la dernière fois, quand vous avez un jeune, demandez pourquoi il est réuni, mais pourquoi il veut être dans une école religieuse. C'est lui qui et pourquoi pas déjà. Et est-ce qu'il met les films? Alors il dit, évidemment je vais les filmer, on faisait chalom. Mais après, il y avait d'autres qui étaient là qui disaient, je n'ai pas compris, moi, les autres qui étaient en école Chiloni, évidemment qu'on met les films tous les jours, enfin, c'est quoi cette question? Allez, on oublie. Et genre, pour montrer, mais je crois. En fait, l'école Chiloni dans l'Israël aujourd'hui, elle est au moins l'école juive en France, hein. Tu sais, les écoles comme qui sont mélangées, filles, garçons. Non, il y en a beaucoup. En tout cas, il y a plein de juifs du monde qui mettent les tefillin, hein, mais c'est. Bon, à notre époque, ce qui se passe, c'est qu'en plus, il y a un élan. Non, mais c'est nouveau. Hein. Oui, c'est nouveau. Mais ça revient en force. Et là, avec la guerre, ça. Ouais, mais même avant la guerre, ça revient en force. Le juif ne veut plus. Là, ce qu'il a décrit, par exemple, en haut, là, quand vous avez vu Rav, avec Tané Nefesh Rochvin. Je pense que. C'est depuis la création de l'État jusqu'à aujourd'hui, c'est en train de partir. Il reste quelques dinosaures. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, maintenant, ces mêmes juifs, leurs enfants, non, je suis peut-être pas le plus religieux, je comprends rien. J'ai un nom juif, je suis un juif. Oui, je mets les tefillin. Ma culture, c'est le judaïsme, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que je la fasse ou que je la fasse pas, et ça, c'est dans toute la jeunesse. Il y a 2-3 tarés, mais. Mis à part quelques dinosaures. Ouais. Et qui n'arrêtent pas de pleurer de la situation catastrophique. Mais c'est vrai. Ils font de tout, regarder les chabons. Ils n'ont aucune chance. Combat perdu. Donc, Askeli va tirer Mirdav, ou Belev Echad, et d'un seul cœur, Bemarshava Vecheshek Echad, d'une seule pensée, d'un seul désir, Yashou Ben Israël. Tout le peuple Israël fera Tchouva, ou Bikshu et Hashem, ils demanderont Dieu, Elohim, Ve David Malkam, c'est-à-dire réinstaurer le royaume d'Israël, ou Pahadou à Hashem el Touvo, ils seront très zéhirim, c'est comme la Pahadou. Kaed Bachayit Aemim, maintenant à la fin des temps, Shekvar Echelou la Hot et Nitzanem, on commence déjà à voir les bourgeons de ce processus. Alors que doivent faire les grands Talmidei Chachamim? Regarde. Kol Haïl Asher Naga Elohim Elibam, l'armée de Dieu qui a été touchée par Dieu, c'est-à-dire Baalei Ruach HaKodesh. Kroim Omdim Em sont appelés, sont interpellés, c'est ce qu'ils doivent faire. Les horaires à Amon Marchavot. C'est ça leur rôle aujourd'hui. De faire élever ça à la conscience. C'est-à-dire, il y a un ressenti instinctif. Et tout leur rôle, c'est de le faire savoir. Todiu l'Am Israël kama hu kadosh. Zaya בשלב, כל הזמן. להודיע עם ישראל שהוא קדוש. הוא קדוש, והוא רוצה קדוש, אבל הוא חושב שהוא חול, חושב שהוא כלום. תודיעו לו שהוא גדול, תודיעו לו שהוא קדוש. זה ce qu'il dit. לעורר המון מחשבות והופעות מהספירות העליונות במקור ישראל, leur apporter une nourriture des sphères les plus hautes. ולעדור בלולב ובלב. לעדור c'est dire travailler, cultiver, avec le imturia, on appelle ça, labourer. C'est-à-dire labourer ce terrain qui est fertile, et pas à demi-cœur, de tout cœur. C'est-à-dire pas
חצי אנרגיות, זה כאן בלא לב ולב. ביסודות התחתיות, התחתיים, il faut dire, c'est une erreur de frappe. Même dans les fondements les plus élémentaires qu'on a précités, la Avodat Haaretz, Mesirout Nefesh, etc., Shitchila Kvar Argasha Litfok Bahem Bechoska, dans lesquels le sentiment de ce retour vers Dieu a commencé à battre très 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 fort. Vamarshava Vamase Pakshu Yartav. Et ce n'est qu'alors que le monde de la pensée et le monde de l'action vont se retrouver. Livnot Olam Malé pour construire un nouveau monde. Beshem Malé, au nom de Dieu parfait, Lo Chetzi Hashem. Comme il dit, Imloch Hashem L'Olam, Elohai Tzion, les Dovador, Alléluia. C'est clair? Tout est clair, Kouka. Tout est clair.